ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। গতকালই জেপি নাড্ডা নিজের দুদিনের বঙ্গ সফর শেষ করে ফিরে গিয়েছেন এবং তারপর এবার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চলতি মাসের 19 এবং 20 তারিখে অমিत शाह আসছেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধি नीरज पांडे রয়েছেন আমাদের সঙ্গে टेलीफोन लाइने। नीरज जी, जैसे कि हम लोग देखें कि जेपी नड्डा जी आए थे और कल जैसे कि हालात हो चुकी बंगाल के, उसके बाद अब फिर से अमित शाह जी आएंगे 19 और 20 को। उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट में जाहिर सी बात है कुछ अलग तरीके की सोच होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जाएगा। क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह जब कहीं जाते हैं तो गृह मंत्रालय की सबसे जिम्मेदारी होती है, खासकर केंद्रीय फोर्सेस की जिम्मेदारी होती है कि गृह मंत्री को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि जेट प्लस सिक्योरिटी से लैस हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं और जवाबदेही बनती है पूरे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जहां भी वो जाएं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जाए। तो अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था लोकल पुलिस और लोकल प्रशासन द्वारा कैसे की जाती है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की अपनी भी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी होती है, खासकर जो गृह मंत्रालय के आर्मी फोर्सेस हैं, CISF, BSF और CRPF, ये जहां जहां जिस स्टेट में जाते हैं और जहां जहां CRPF और इन जो सेंट्रल फोर्सेस की यूनिटें हैं वो भी इंश्योर करती हैं कि गृह मंत्री की जो सुरक्षा है वो बहुत ही पुख्ता की जाए। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि गृह मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, गृह मंत्री का अपना एक अलग सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, उसके साथ राज्य सरकार को समझौता नहीं करना चाहिए और राज्य सरकार भी इस बात के लिए इंश्योर करेगी। क्योंकि कल जो चूक हुई, वैसे सुरक्षा व्यवस्था कल की भी बहुत मजबूत होनी चाहिए थी, क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी जेट प्लस सिक्योरिटी से लैस हैं और जेट प्लस सिक्योरिटी व्यक्ति कोई भी होता है तो उस पर जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकारों की और वहां की प्रशासनिक प्रशासन की, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, दोनों की जवाबदेही बनती है कि जेट प्लस सिक्योरिटी के जो व्यक्ति हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, उनके साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए और उनका जो रूट है वो रूट बिल्कुल क्लियर रहे ताकि कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए। तो कल एक बड़ी चूक हुई, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की है, यहाँ के राज्यपाल ने भी आपत्ति दर्ज की। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी चूक थी, क्योंकि कोई भी जेट प्लस सिक्योरिटी वाला व्यक्ति अगर किसी राज्य में या देश के किसी भी कोने में जाता है और अगर ऐसी अनहोनी होती है, ऐसी घटना होती है तो वो बड़ा चिंतनीय है वहां की लोकल प्रशासन के लिए और पुलिस व्यवस्था के लिए। तो अब देखना ये होगा गृह मंत्री अमित शाह का जब बंगाल दौरा होगा, बंगाल में जब वो आएंगे और चूंकि जब यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित रूप में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उस दौरान कैसी व्यवस्था होती है, कैसा अरेंजमेंट होता है, वो देखने लायक होगा। बहुत शुक्रिया नीरज जी। কি দরকার ছিল সর্বভারতীয় সভাপতি নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জির কনস্টিটিউয়েন্সিতে খোঁচানোর? একটা জাতীয় নেতা সে এই নজিরবিহীন ঘটনা গতকাল ঘটিয়েছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এলাকায় তার বাড়ির কাছে গিয়ে নৃত্যনাট্য করেছেন, এটা কোনোদিন আমরাও করি না। কলকাতায় জেপি নাড্ডার দুদিনের কর্মসূচি। প্রথম দিন ভবানীপুরে অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রে, দ্বিতীয় দিন ডায়মন্ড হারবারে অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে। অর্থাৎ বিজেপির টার্গেট স্পষ্ট, আর এতেই চরম ক্ষুব্ধ তৃণমূল। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি। আজকে ডায়মন্ড হারবারটা কি শুধুমাত্র ভাইপোর আর ভবানীপুরটা কি শুধুমাত্র পিসির? বুধবার নাড্ডার বঙ্গ সফরের ঠিক আগে বিজেপির বাংলা সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য টুইট করে বলেন, আর নয় অন্যায়ের প্রচারে ভবানীপুর ও ডায়মন্ড হারবারে পিসি ভাইপোর কেন্দ্রে যাবেন জেপি নাড্ডা। আঘাত সেখানেই করা উচিত যেখানে চোট বেশি দেওয়া সম্ভব। সূত্রের খবর, বুধবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন সঞ্চালন কমিটির বৈঠকে নাড্ডা বলেন, মমতার কেন্দ্রে জোর লড়াই দিতে হবে, গৃহ সম্পর্ক অভিযান নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। জিতে গেলে সারা ভারতের নজরে পড়ে যাবেন, হেরে গেলেও এমন লড়াই করবেন যে উনি যাতে শুধু নিজের কেন্দ্রেই ব্যস্ত থাকেন। তোমার বিরোধীকে পরাজিত করার জন্য ঠিক যতদূর যেতে হয় ঠিক ততদূর যেতে হবে। আর এদিন তো অভিষেকের গড়ে দাঁড়িয়ে সেখানে পদ্ম ফোটানোর হুঁশিয়ারি দিলেন নাড্ডা, যদিও তাতে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी, बंगाल में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और डायमंड हार्बर में भी कमल खिलने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। এখন কেউ কেউ ভাবছে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে, বিজেপির জেপি নাড্ডা গতকাল বলছে কি যে আমরা 200-র বেশি আসন পাবো। 200-র বেশি আসন তো দূরের কথা, এই হুগলি জেলায় 2021-এ খাতা খোলার মতো বিজেপির নেতা কর্মী থাকবে না।
ভবানীপুর বিধানসভাটি কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, অর্থাৎ তৃণমূলের গড়। কিন্তু গত কয়েক বছরে এখানে বিজেপির ভোট অনেকটাই বেড়েছে। 2011 বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি পেয়েছিল মাত্র 5078টি ভোট, কিন্তু 2016 তা এক লাফে বেড়ে হয় 26,249। আর 2019 লোকসভা নির্বাচনের বিধানসভা ওয়ারি ফল অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে একেবারে তৃণমূলের ধারে নিঃশ্বাস ফেলে বিজেপির ভোট বেড়ে হয়েছে 57,969। উল্টো দিকে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র কিন্তু এখনো তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। 2014 লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের ব্যবধান ছিল 71,298, কিন্তু 2019 এক ধাক্কায় তা বেড়ে হয়েছে 3,20,594। यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहाँ का नेतृत्व किया था, हु वॉज नोन टू बी ए नोन पार्लियामेंटेरियन, और आज यहाँ का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इट इज ए शेम ऑन डेमोक्रेसी। সংসদে সব সাংসদরাই প্রতিদিন যায় না, অনেক কাজ থাকে, কিন্তু উনি যান, বক্তৃতা করেন, এবং সে বক্তৃতা আপনারাও শুনেছেন। এটা শুধু আজকের নয়, হিস্টোরিক্যালি এটা হয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রীও অনেক সময় থাকেন না। কিন্তু 2019 লোকসভা ভোটের প্রেক্ষাপটে 60% অবাঙালি অধ্যুষিত ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভোট উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির থেকে মাত্র 3,168 ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে তৃণমূল। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 8টি ওয়ার্ডের মধ্যে 6টিতে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার একটাই ইঙ্গিত দেন, রাজ্যে 294টি আসনে তিনি প্রার্থী, আর বিজেপি চাইছে তৃণমূল নেত্রীকে ভবানীপুরে আটকে রাখতে, যাতে তিনি গোটা রাজ্য ঘুরতে না পারেন। কার কৌশলে বাজিমাত হয়, উত্তর মিলবে আগামী দিনে। দীপক ঘোষ ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এর আগেই আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন এসেছিলেন তখন এ রাজ্যের জন্য তিনি 200 আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে। এবার জেপি নাড্ডা তিনি বঙ্গ সফরে এলেন এবং তিনিও কিন্তু প্রথম দিনই 200 আসনের সেই টার্গেটের কথা মনে করিয়ে দিলেন, যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে 225 পেরিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট। পাল্টা চ্যালেঞ্জ তার। 200+ स्ट्रेट अवे हम जाएंगे। जो जनता की में जो नजर आया प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जिस तरीके का भय का वातावरण ममता जी ने बनाया था, उस भय को तोड़ते हुए आज लोग डायमंड हार्बर में भी जिस तरीके का उन्होंने हमारा स्वागत किया है, वह इस बात को बताता है कि लोगों ने उनको नमस्कार कहना तय कर लिया है। 2011 থেকে 2016 মনে আছে কত কিছু করেছিল, সারদা নারদা একাধিক সেই সিং অপারেশন বার করে মমতা ব্যানার্জিকে পুরস্কৃত করার জন্য, কিন্তু ফলস্বরূপ কি হলো? 2011 185 হয়ে গেল, 2016 211, আর এখন ইচ্ছা করছে দেখবেন 2025 পার করে দেবে 2021। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ, তার আগেই অবশ্য কে কত আসন পাবে তা নিয়ে সব পক্ষ তাল ঠুকতে শুরু করেছে। ये तो ममता है, हमने तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़के जंग जीती है, तो हमको तो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना आता है। और जो लोग कहते हैं कि शासन हमारा है, उनके हाथ से शासन छीनना भी जनता को आता है। নরেন্দ্র মোদী সরকার কোনো গণতন্ত্র মানছেন না। রাজীব গান্ধীর 400 এমপি ছিল, কিন্তু এসব করতে সাহস পায়নি। আর বিজেপির 300 এমপি নিয়ে তাও অতটাও নয়, কিছু কিছু পার্টি কখনো কখনো স্বার্থ দিয়ে দেয় তাদের সাপোর্ট, তাই নিয়ে কি করছে, যখন যা ইচ্ছে আইন করছে। 2019 লোকসভা নির্বাচনের বিধানসভা ওয়ারি ফল অনুযায়ী তৃণমূল এগিয়ে আছে 164টি আসনে, বিজেপি 121টিতে, কংগ্রেস 9টিতে, বামেরা একটিতেও এগিয়ে নেই। বিধানসভা ভোটে কি হবে তার উত্তর মিলবে আগামী বছর। ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তী, ঋত্বিক মণ্ডল ও অর্ণব মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। আসছি পরের খবরে। সল্টলেকে বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের কঙ্কাল, খুনের অভিযোগে ধৃত মা ও ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগর পূর্ব থানা এলাকার এজে ব্লকের একটি বাড়িতে। আমরা সরাসরি কথা বলে নেব আমাদের প্রতিনিধি ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তীর সঙ্গে। ময়ূর, তদন্তের পর পুলিশ ঠিক কি জানিয়েছে, কি কি তথ্য উঠে আসছে, কোন কোন দিক তারা খতিয়ে দেখছেন?
দেখো, এই মুহূর্তে আমরা সল্টলেকের এজে ব্লকে রয়েছে। আমি ক্যামেরা পার্সন দীপ্তেন্দুকে বলবো দেখানোর জন্য। আমরা যে বিল্ডিং এর সামনে রয়েছি, এই সাদা রঙের বাড়ি এজে 226, এই বাড়ির যে ছাদ, সেখান থেকে কিন্তু 25 বছরের এক যুবক যিনি মিসিং ছিলেন, মনে করা হচ্ছে তারই কঙ্কাল এখনো পর্যন্ত। একটি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। বডি সম্পূর্ণভাবে ডিকম্পোজ হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু এই কঙ্কাল এখানে তৈরি হয়েছে, এমনটাই প্রাথমিকভাবে পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন। ছাদের ওপরে ঘরের ঠিক পাশ থেকে সেটা পাওয়া গেছিল, কাপড়ে মোড়ানো ছিল স্কেলিটন। এবং পুলিশ আধিকারিকরা গীতা, যিনি বাড়ির মহিলা ছিলেন, যিনি হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকতেন না, কিছুদিন আগে রাঁচিতে গেছিলেন, তাকে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালানোর পর এই স্কেলিটন কিন্তু এই বাড়ি থেকে রিকভারি করেন। প্রাথমিকভাবে অনিল মহেশ্বরী, এই যিনি অভিযোগকারী, বিধাননগর পূর্ব থানায় যিনি কিছুদিন আগে অভিযোগ দায়ের করেছেন, তিনি যেমনটা জানাচ্ছেন যে এই গোটা ঘটনার পেছনে কিন্তু তার স্ত্রী দায়ী এবং তার স্ত্রীর যথেষ্ট যোগসাজশ রয়েছে এবং তিনি অভিযোগও দায়ের করেছেন। সেই মোতাবেক ইতিমধ্যেই স্ত্রী এবং তার ছোট ছেলে তারা কিন্তু আটক হয়েছে বিধাননগর পূর্ব থানায়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে পুলিশ আধিকারিকরা তাদেরকে গ্রেফতারও করতে পারেন, এমনটাই বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির যারা সায়েন্টিস্ট, তারা কিন্তু ঘটনাস্থলে এসেছেন, কারণ দেহটা এতটাই ডিকম্পোজড হয়ে গিয়ে স্কেলিটন তৈরি হয়েছে যে সেটা আদৌ তার বড় ছেলের কিনা সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত যারা ফরেন্সিক সায়েন্স এবং অফিসার তারা ছাড়া কেউ স্পষ্ট করতে পারবেন না। ঠিক সেই কারণেই পুলিশ আধিকারিকরা এই আধিকারিকদের ওপিনিয়নের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং এই ওপিনিয়ন পাওয়ার পরই গোটা ছবিটা পুরোপুরি স্পষ্ট হবে। কিন্তু সল্টলেকের এজে ব্লকের মতো একটা জায়গায় একটা অভিজাত আবাসন এখানে রয়েছে আশেপাশে, এবং সেখানে এই ঘটনায় কিন্তু যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই বাড়িতে কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে কেউ থাকতেন না, এমনটাই প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন। আমরা কিছুক্ষণ আগে একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনিও যেটা বলছেন যে এদের বাইপাসের ওপর একটি শপিং মলের ওপর এদের একটি ব্যবসা রয়েছে এবং সেই ব্যবসার কারণে এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি সেখানে মাঝে মধ্যে চলে যান। কিন্তু কিভাবে গোটা ঘটনা ঘটলো বা তার বড় ছেলে কিভাবে খুন হলেন, বা যে স্কেলিটন উদ্ধার হয়েছে সেটা বড় ছেলেরই কিনা, এই গোটা বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু ধোঁয়াশা রয়েছে। আর যদি খুনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তার পেছনে কি মোটিভ রয়েছে, কেন বড় ছেলেকে খুন করা হলো, এই গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু পুলিশ আধিকারিকরা, বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ, তারা তদন্ত করছেন। তদন্তের পরই কিন্তু গোটা ছবিটা পুরোপুরি স্পষ্ট হবে। এবং তার পাশাপাশি আমরা যেটা একেবারেই ময়ূর, তদন্ত কোন দিকে এগোয় সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে। অনেক ধন্যবাদ। 7 দিনের মাথায় ফের সরব, ফের প্রকাশ্যে শাসক দলের অন্দরের ক্ষোভ। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় ডাক না পাওয়ার অভিযোগ। ক্ষুব্ধ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ অমূল্য মাইতি। গত 7 তারিখ মেদিনীপুর কলেজ মাঠে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খাদ্য কর্মাধ্যক্ষর দাবি সেই সভায় তাকে ডাকা হয়নি। জানি না কি কারণে আমাকে দিদির এই মিটিংয়ে আমাকে ডাকা হলো না, পাস দেওয়া হলো না, সিকিউরিটি দেওয়া হলো না। একটা আত্মসম্মানে লাগে যে কর্মাধ্যক্ষ নয় সে স্টেজে বসে থাকবে আর আমি দর্শক গ্যালারিতে বসে থাকবো। আমি যার জন্য সারা বক্তৃতাটা দিদি আমি কিন্তু বাড়িতে টিভি ছেড়ে টিভিতে বসে আমি দেখেছি এবং শুনেছি। শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে জল্পনার মধ্যে দিন 7 আগে তার ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতা নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে প্রশাসন। আমি থানায় গিয়েছিলাম, থানা থেকে যখন ফিরি তখন আমার সিকিউরিটিটা বললো যে তাদের ক্লোজ করা হয়েছে, তাদের এখনই চলে যেতে বলেছে। অতএব দিদি যদি ভালো মনে করেছেন আমার সিকিউরিটি থাকা উচিত নয়, তুলে নিচ্ছেন, ঠিকই করেছেন, আমার কোনো দুঃখ নেই। শুভেন্দু আমি তো বহুবার মিডিয়াতে বলেছি যে তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, সে কারণে যদি তোলা হয়ে থাকে হতেও পারে। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণেই কি খাদ্য কর্মাধ্যক্ষর সরকারি নিরাপত্তা প্রত্যাহার? সেই কারণেই কি সভায় ডাক না পাওয়া? দলীয় নেতার ক্ষোভের কথা স্বীকার করলেও এ নিয়ে মন্তব্য করতে চায়নি তৃণমূল। বিষয়টা উনি অনেকদিন ধরেই বলছেন, এই বিষয়টা আমাদের কানেও এসেছে। আমরা আমাদের দলের নেতা অজিত মাইতির কাছেও জানাবো। এ নিয়ে শাসক দলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। উনি খোলাখুলি বলেছেন আমি শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী, তাই দিদি আর ভাইপোর অনুগামী যারা বা দিদি বা ভাইপোর সেটা পছন্দ হয়নি, তাই ওনার ইচ্ছে থাকলে উনি আর দলে কাজ করতে পারছেন না। সাম্প্রতিককালে একাধিক শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সরকারি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে, অপসারিত হয়েছেন একাধিক শুভেন্দু অনুগামী। এর মাধ্যমে কি বিশেষ বার্তা দিতে চাইছে তৃণমূল? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের একাংশে। অলোক সাঁতরার রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় জখম কৈলাস বিজয়বর্গীয়, ছিঁড়েছে বাঁ হাতের লিগামেন্ট। উল্লেখ মেডিকেল রিপোর্টে বাঁ হাতে চোট লেগেছিল কৈলাস বিজয়বর্গীয়র, পাথরের আঘাত লেগেছিল বলে অভিযোগ বিজেপির। নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটে গতকাল এবং সেই ঘটনায় জখম হন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, ছিঁড়েছে বাঁ হাতের লিগামেন্ট, এমনটাই উল্লেখ রয়েছে মেডিকেল রিপোর্টে। বাঁ হাতে চোট লেগেছিল কৈলাস বিজয়বর্গীয়র, পাথরের আঘাত লেগেছিল বলে বিজেপির খবর, এমনটাই জানা যাচ্ছে বিজেপি সূত্রে।